बहुत ही प्यारे बच्चों, आओ अज आपां पाठ पढ़िए। पाठ नंबर 15 3 इनकलाबी, जिन्हां दे नाम हन शहीद भगत सिंह, राजगुरु अते सुखदेव। ते बच्चों, ये बहुत महान सोच वाले इंसान हन मैं इस करके कहनी हाँ भी चाहे ये शरीरक तौर पर इत्थों चले गए, धरती तो चले गए, पर ये हमेशा अमर ने। ते अमर कौन हुंदा है? जो मर के भी कदी ना मरे। सो ये अमर ने, इन्हां दी सोच अज भी बच्चे पढ़ते ने, अज भी पूजिया जाता है इन्हां महान शख्सियतां नूं। उंज आपां देखदे हां कि कोई इंसान मर जाता है तो उसनूं भोग तक भी बंदा नहीं याद रखता। सो आपां देखदे हां कि किन्ने ही साल बीत चुके हैं, यह धरती तो चले गए हैं, पर अज भी ते आउण वाले समय सदियां तक इन्हां नूं याद किया जाएगा जदों तक धरती है। सो आओ आपां उन्हां बारे जाणीए। अंग्रेज़ी हुकूमत दे जुल्म विरुद्ध जद्दोजहद करके सरदार भगत सिंह, सुखदेव ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। सरदार भगत सिंह ते सुखदेव का जन्म इक्को सन 1907 ईस्वी विच होया। यह दोवें इनकलाबी दोस्त हाणी सन। राजगुरु का जन्म 1908 ईस्वी का होण करके वह दोहां इनकलाबी दोस्तां नालों उम्र विच 1 साल छोटा सी। सरदार भगत सिंह का जन्म माता विद्यावती ते पिता सरदार किशन सिंह के घर ਚੱਕ ਨੰਬਰ 105 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਇਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਰਲੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਥਾਪਰ ਦੇ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਪਾਰਬਤੀ ਬਾਈ, ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੈਣ ਹਰੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਖੇਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਨਾ, महाराष्ट्र विच होया। राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरी राजगुरु सी। सुखदेव के पिता लाला राम लाल थापर लायलपुर विच आड़त की दुकान करते सन। सुखदेव अजे 3 कुछ सालां दा सी कि उसके पिता का साया सिर तो उठ गया। उसका पालन पोषण उसके ताया लाला चिंतराम जी ने किया। इन्हां दिनां विच ही सरदार भगत सिंह दे चाचा जी सरदार अजीत सिंह ते लाला लाजपत राय ने पगड़ी संभाल लहर चलाई। इस लहर का मनोरथ अंग्रेज़ी सरकार दीआं गलत नीतियां विरुद्ध लोकां नूं जागरूक करना सी। इस लहर का मुख ठिकाना लाला चिंतराम की दुकान सी। सरदार भगत सिंह अपने दादा जी सरदार अर्जन सिंह नाल इस दुकान ते अक्सर आया करदा सी। वड्डियां दी सांझ सदका सरदार भगत सिंह ते सुखदेव दी बचपन तो ही दोस्ती हो गई। इन्हां दोहां दोस्तां दे वडेरे अक्सर अंग्रेज़ी जुल्म दा टाकरा करन दे ढंगां बारे विचार वटांदरा करिया करदे सन, जिस करके इन्हां नन्हे दिलां 'च भी अंग्रेज़ां दे जुल्म विरुद्ध जूझण दे बीज पुंगरन लग पे। जवानी विच पैर धरदियां ही सरदार भगत सिंह ते सुखदेव ने आज़ादी दे क्रांतिकारियां नाल संबंध बनाने शुरू कर दिते। फिर वह इनकलाबी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA, इसका छोटा नाम ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਧਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, SSP ਸਕਾਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਜਲੂਸ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ SSP ਸਕਾਟ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਸਕਾਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਦੀ ਥਾਂ DSP ਸਾਂਡਰਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਸੂਰਵੀਰ ਦੋਸਤ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਮਰਾਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਾਮਰਾਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਫਿਰ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕੋ ਸੰਨ 1907 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਹਾਣੀ ਸੀ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ 1908 ਈਸਵੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 105 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਰਲੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਥਾਪਰ ਦੇ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਪਾਰਬਤੀ ਬਾਈ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੈਣ ਹਰੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਖੇਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਥਾਪਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਅਜੇ 3 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉਸਦੇ ਤਾਇਆ ਲਾਲਾ ਚਿੰਤਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਸਦਕਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਲਾਲਾ ਚਿੰਤਰਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਦਕਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕਾਟ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਸਕਾਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਡਰਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ HSRA, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੁਜਰਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ,
ठीक है ना। इस तरह उन्होंने भी इस तरह ही उड़ाया जाए, जंगी कैदी। तो अंग्रेज़ हुकूमत ने तिन्हां देश भगतां नूं कदों फांसी दिती? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਓ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਬੱਚੋ, ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਾਣੀ ਸਨ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਣੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੁਖਦੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਣੀ ਸਨ। ਸਾਂਝ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਏ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੂਰਬੀਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਯੋਧੇ ਬਹੁਤ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਹਕੂਮਤ, ਰਾਜ, ਸ਼ਾਸਨ, ਸਲਤਨਤ। ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤਿਆਚਾਰ। ਇਨਕਲਾਬ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਜਾਗਰੂਕ, ਜਾਗਣਾ, ਚੇਤਨ। ਮਨੋਰਥ, ਮੰਤਵ, ਇਰਾਦਾ, ਇੱਛਾ। ਮਕਸਦ, ਉਦੇਸ਼, ਮੰਤਵ। ਮਨਸੂਬਾ, ਇਰਾਦਾ, ਸਕੀਮ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ। ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਾਟ ਤੇ ਸਾਂਡਰਸ ਕੌਣ ਸਨ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਪਗਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਲਹਿਰ। ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਜਲੂਸ। ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲਣੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।